Institute of Mathematical Foundations, Siddipet, an online and offline coaching center for Navodaya and Sainik entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations from class 2 to class 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed maths classes. How many classes we completed? 74 classes we completed. Now we are at what, 75 class. This 75 class, in this 75 class, we are discussing maths concepts 37 squares and square roots. In this maths concept 37, that is squares and square roots, we completed 10 models. Now we are at what, 11th model. This 11th model is, so question is, under root of 900 plus root of 0.09 minus 0.000009 0.000009 under root. So he is asked to solve what the value. Then solve చేయమంటున్నాడు, simplify చేయమంటున్నాడు. Solution. So how we will do? This one I am writing of square root of 900 has 9 into 100 plus square root of 0.09 I am writing as, I am removing point. Point తీసేయాలంటే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 తర్వాత 2 zeros మైనస్ హియర్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ పాయింట్. సో డెసిమల్ పాయింట్ తీసేస్తున్నాను. 1 2 3 4 5 6 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 9 డివైడెడ్ బై 1 తర్వాత 6 zeros, 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros. Okay? So now here 9 into 100, 9 into 100 I am writing 3 into 3 into 10 into 10 I am writing. Okay? We can write 9, 3 into 3, 3 3 are 9, 10 10 are 100. Here I am writing this one is what, 3 into 3 divided by 10 into 10 I am writing minus. Here this one I am writing what, 9, 3 into 3 divided by this one 1 2 3 4 5 6. So 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10. So we can write 6 tens. Okay na? So 1 2 3 4 5 6 tens. So now instead of what, when it is present under square root, so instead of 2 numbers we can write only 1. So instead of what, 2 tens we can write only 10. 1 10. Square root అయిపోతుంది ప్లస్ ఈ రెండింటి బదులు 1 divided by what, 10 plus minus, here is minus. So 3 3 9 1 3, for these two 110, ఈ రెండింటి బదులు ఒక 10, ఈ రెండింటి బదులు ఒక 10. So that's why 10 into 10 into 10. This one is what, 30 we can write. This one is what, క్రింద 10 ఉంటే ఏం చేయొచ్చు, పాయింట్ 10 తీసేయాలని అంటే ఇక్కడ పాయింట్ 1 డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి మైనస్ 1 2 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 3 zeros ఉన్నాయి. దిస్ వాట్, 10 into 10 into 10 is nothing but 1000. ఓకేనా? సో 1 తర్వాత 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉండాలి, 3 డిజిట్స్ ఉండాలి. అంటే ఇట్స్ నుంచి 3 డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ ఉండాలి. 1 2 3 డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్. సో నా వాట్ వి విల్ గెట్, ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ వాట్ యాడెడ్ వి విల్ గెట్ యాజ్ వాట్ 30.03. వాట్ 10th ప్లేస్లో 0 ఉంది, 10th ప్లేస్, 100th ప్లేస్ 0, 1000th ప్లేస్లో 3. లేకపోతే అట్లా చేయరాకపోతే ఇట్లా చేయొచ్చు. 3 30.00 0.30 నెక్స్ట్ 0.003. ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత లేదు కాబట్టి జీరోస్ పెట్టుకోవచ్చు. 3 0 3 0 3 30.303. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చేశారు, అడిషన్స్ అండ్ డివిజన్స్. సో ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ పాయింట్ ఉంటే పాయింట్ తీసేయాలి అంటే, డెసిమల్ పాయింట్ తీసేయాలి అంటే, న్యూమరేటర్లో డెసిమల్ పాయింట్ తీసేయాలంటే డినామినేటర్లో 1 తర్వాత అన్ని జీరోస్ పెట్టాలి. న్యూమరేటర్లో డెసిమల్ పాయింట్ తీసేయాలంటే డినామినేటర్లో 1 తర్వాత ఎన్ని డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉంటే అన్ని జీరోస్ పెడితే we can what easily solve. So this is what about the model number 11th problem. Now we will go to model number 12. In this model number 12, one simple problem is given, that is, so model number 12, if root 24 is equal to root 24 is equal to, so 4.8999, then he is asked as root 24, not root 8 by 3, under root 8 by 3 is asked. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం కనుక ఇస్తే మనం ఏం చేయాలి అంటే
రూట్ 24 వాల్యూ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇందులో డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ ఏదో 24 వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ మల్టిప్లైడ్ న్యూమరేటర్ విత్ 3 we will get 24. Whenever numerator is multiplied with 3, denominator is also multiplied with 3. So this one we can write as what? Under root 24 by what? 3 into 3 I am writing. So this one I am writing as root 24 divided by root 3 into 3 I am writing. Right? Now root 24 value we know 4.899 divided by root square root of what? 3 into 3 is equal, we can write what? 13. So 3 1 ja 3 1 ja 3, 3 6 ja 8, 3 3 ja 3 3 ja 3 3 ja 1.6333 1.6333. ఇట్లాంటి వాల్యూ ఇస్తే ఇట్లా అడిగినప్పుడు ఇలా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఇట్లా మారే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నేను న్యూమరేటర్ 3 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ మన 3 స్క్వేర్ అంటే 3 వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని 3 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే 3 8 ja 24 రూట్ 24 వాల్యూ అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మోడల్ లెట్ వి సీ. సో నౌ మోడల్ నెంబర్ 13 let you see. Under root of 196 by 7 into 900 by under root of 900 by x is equal to 4 ఉన్నది. సో స్క్వేర్ రూట్ పోవాలంటే ఏం చేయొచ్చు, మనం స్క్వేర్ చేయాలి. స్క్వేర్ రూట్ టు రిమూవ్ స్క్వేర్ square root, squaring both sides, squaring what? Both sides. Otherwise we have what at lower level another concept we have. Instead of what these two roots I am writing under one root. So 196 by 7 into 900 by x and రాయొచ్చు. ఓకేనా? మల్టిప్లైలో ఉన్నప్పుడు రాసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. స్క్వేర్ రూట్ని అటు సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ అవుతుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ అయితే తెలుసు. ఇది తెలియకపోతే స్క్వేర్ 20 ప్లస్ 2 సైడ్స్ స్క్వేర్ చేసినా ఇది ఎగిరిపోతుంది. లేదా ఇది మల్టిప్లై అయినప్పుడు రెండు రూట్లను కలిసి ఒకే దగ్గర రాయొచ్చును, రాసినాను. ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ అటు సైడ్ వెళ్తే స్క్వేర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటకు వెళ్తే స్క్వేరింగ్ అవుతుంది అనే విషయం మీకు తెలుసు. ఇది ఇటు సైడ్ పోతే స్క్వేరింగ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి 196 by 7 into 900 by x is equal to what? 4 into 4. Now extend to this side. 196 by 7 into 900 by x ఇటు పంపిస్తున్నాను, 16 ఇటు తీసుకొస్తున్నాను. 4 into 4 16 తీసుకొస్తున్నాను. సో ఇది ఎట్లా పోతుంది చూడండి. 4 4 ja 16, నెక్స్ట్ 4 4 ja 16 36 ఉంటుంది. 4 9 ja 36, 7 1 ja 7, 7 7 ja 49, 4 1s 4, సో 4 2 ja 8, 10 ఉంటుంది. 4 2 ja 8, 4 5 ja 20. సో x is equal to how much we got? 225 into 7. ఇది మల్టిప్లై చేసి ఆన్సర్ వేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇట్లా మల్టిప్లైలో డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు అన్నింటినీ ఒకటే స్క్వేర్ రూట్ కింద రాసి ఆ స్క్వేర్ రూట్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటకు పంపిస్తే స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటకు పంపిస్తే ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ అవుతుంది. అది తెలియాలి. ఇక ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ 176 ప్లస్ 2401 2401 ఉన్నది. సో 2401 యొక్క స్క్వేర్ రూట్ మనకు కావాలి. 2401 యొక్క స్క్వేర్ రూట్ మనకు కావాలి. 2401 యొక్క స్క్వేర్ రూట్ ఎంత చూద్దాం. 2401. సో మనకు 2401 యొక్క స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అని అంటే లాస్ట్కి ఏమున్నది? మనకు వన్స్ ప్లేస్లో 1 ఉన్నది. వన్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? 1 ఉన్నది. కాబట్టి మీరు ఏదైనా ఒక నెంబర్ని 1 తోటి మల్టిప్లై చేయడం వల్ల కానీ 9 తోటి మల్టిప్లై చేయడం వల్ల కానీ ఏమవుతుంది? మనకు వన్స్ ప్లేస్లో 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఉంది? 2401 ఉంది. అంటే నియర్లీ 2500కి దగ్గరగా ఉంది. నియర్లీ దేనికి దగ్గరగా ఉంది? 2500కి దగ్గరగా ఉంది. సో 2500 అంటే 5 into 5 is equal to what? 25. అంటే 50 into 50 is equal to 2500. 2500కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఈ 2500కి దగ్గరగా ఉన్న 49 కానీ 41 కానీ అదే నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేసి చూడండి ఫస్ట్. ఓకేనా? ఆ నెంబర్కు దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దేనికి? 2500కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి 2500కి దగ్గరగా ఉన్న 9 1 వచ్చేది ఏంటిది? 49 41. సో 49ని 49 తోటి మల్టిప్లై చేయండి. 9 9s 81, 8 9 4s 36 ప్లస్ 8 44, 4 9s 36,
4 4 just 16 plus 3 19. So 1 6 plus 4 10, 10 plus 4 14. So 2 2401. Okay, 2401. So that's why we can write as what, square root of 176 plus this one we can write as what, 2401. మళ్ళీ మొత్తానికి ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది, ఈ స్క్వేర్ రూట్ చేయండి. సో దీనికి ఎంత యాడ్ చేయండి, 176 యాడ్ చేయండి. సో 7 7 5 2. సో 2577 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వాట్, 2577 176 కదా. 2401కి మనకు ఇది స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే 49 వచ్చింది కదా. ఇక్కడ 49 రాయాలి, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది వస్తే దీని స్క్వేర్ రూట్ ఏంది 7 అయితే 7కి స్క్వేర్ రూట్ ఏది రాదు, లాస్ట్లో 7 వస్తే కదా, అందుకే డౌట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు 49 176కి 49 యాడ్ చేయండి. 9 plus 6 5 8 8 plus 4 12 2 225. సో దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్, 225. ఫర్ లాస్ట్లో ఏముంది, 5 ఉన్నది. 5 ఉంది కాబట్టి ఏమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మనకు, 1s ప్లేస్లో 5 ఉందంటే 5 తోటే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మనకు తెలుసు 5 × 5 = 25 అని తెలుసు కదా, ఇది కాదు. నెక్స్ట్ 15 × 15 చూడండి. సో 10 × 10 100, 20 × 20 400, 10 × 10 100, 20 × 20 400. కాబట్టి 10కి 10 × 10 = what, 100, 20 × 20 = what, 400. మన నెంబర్ రెండింటి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి రెండింటి మధ్యలో వచ్చే 5 ఏంది, 15. సో 15 తోటి మల్టిప్లై చేసి చూడండి. 5 5 = 25, 5 5 1s 5 + 2 7, 1 5 is 5 1. So 5 7 + 5 12 2 1, 1 + 1 2 225. So square root of 225 is equal to how much we can write? Under root of 15 × 15 we can write. This one we can write what, 15. Okay now. So in such a way what we will do problems. ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నేను 2 ఉన్నాయి కదా, 3 ఉన్నాయి చేయొచ్చు, 4 ఉన్నాయి చేయొచ్చు, 5 ఉన్నాయి చేయొచ్చు, వాడు ఎన్ని ఉన్నది అని. మనకైతే ఇట్లా బ్లైండ్గా అంటే ఇప్పుడు దీన్ని లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్లో చేయకుండా లేదా మనకు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయకుండా ఏ నెంబర్కు దగ్గరగా ఉంది 1 ఉంటే ఎప్పుడు వస్తుంది 1 అనేది, 1s ప్లేస్లో 1 ఎప్పుడు వస్తుంది, 1 × 1 చేసినప్పుడు కానీ, అంటే 11 × 11, 21 × 21, 31 × 31 అట్లా చేసినప్పుడు కానీ, లేదా 9 × 9, 19 × 19, 29 × 29, 39 × 39 అట్లా చేసినప్పుడు వస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ మన మైండ్లో ఉండాలి. ఉంటే మనం దీంతో మల్టిప్లై చేయాలనే విషయం మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో నౌ వాట్, కాపీ చేసుకోండి ఈ రెండు మోడల్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.4. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.4 అంటే ఎట్లా ఏం చేయాలి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వాట్ 0.4 అడుగుతున్నాను. అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్లో చేద్దాం. 0.4 ఉంది కదా, దీనిలో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వచ్చే విధంగా 2 2 2 6 డిజిట్స్ వచ్చే విధంగా తీసుకున్నాను. పాయింట్ తర్వాత 4 పెట్టి లాస్ట్కి ఎన్ని జీరోస్ పెట్టినా ఏం కాదు. తీసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని 2 2 డిజిట్స్గా డివైడ్ చేయండి. స్క్వేర్ రూట్ చేసేటప్పుడు 2 2 డిజిట్స్గా వేసుకోవాలని అనుకున్నాం కదా మనము. ఇప్పుడు ఈ 4 ఏ టేబుల్లో పోతుంది, 4 ఏ టేబుల్లో పోతుంది చెప్పండి. 4 కాదు, ఇప్పుడు 2 డిజిట్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి 40 ఏ టేబుల్లో పోతుంది, దేని దగ్గర పోతుంది అంటే ఏ నెంబర్ తోటి చేస్తున్నామో అదే నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేసేయాలి. 6 6 36. ఓకే, ఇక్కడ పాయింట్ ముందు చేసినా కూడా ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టేసుకోండి. సో 40 దగ్గర 36 పోతే 4, ఇప్పుడు ఎంత తీసుకోవాలి, 400 తీసుకోవాలి. 6 తోటి మల్టిప్లై చేసినా కూడా ఈ 6ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి, 12 వస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ 400కు ఏ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే 400కి దగ్గరగా వస్తుందో చూసుకోండి. ఇప్పుడు 120 ఇలా 1 పెడితే 1 తోటి మల్టిప్లై అయ్యాలి, 121 × 1 121, 2 తోటి చేస్తే 122 × 2 244, 3 తోటి చేస్తే 4 తోటి చేసిన అనుకోండి, 4 తోటి చేస్తే 4 వచ్చింది, దీని ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి 3 తోటి చేయాలి. సో 123 × 3, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 1s 3. సో ఎంత వస్తుందో చెప్పండి, ఇక్కడ 10 - 9 1, ఇక్కడ నుంచి తీసుకొస్తే ఇక్కడ 10 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది 10, 10 - 9 9, ఇందులోకి వెళ్ళి ఎంత 1 వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 9 ఉంటుంది, 9 - 6 3 31. సో నా అగైన్ యూ టేక్ వాట్ 2 zeros. ఇప్పుడు మళ్ళీ 3 దీనికి యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది నాకు 126 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3100 ఉంది, ఇక్కడ 1 పెట్టినా అనుకోండి 1261 × 1261 అవుతుంది. 2 పెట్టినా అనుకోండి 12 2 = 24 వస్తుంది, అంటే మళ్ళీ 2 తోటి మల్టిప్లై అయ్యాలి కదా.
12 2 24. 3 పెట్టినా అనుకోండి 12 3 36 అవుతుంది, అంటే ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి ఈ నెంబర్ కాదు 2 తోటి చేసుకోవాలన్న ఐడియా రావాలి, అట్లా ఐడియా కోసం రాసినాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఎంత పెట్టుకోవాలి, 2 పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి 2 పెట్టుకుంటే ఎంత వస్తుంది నాకు, 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4 + 1 5, 2 1 2, 25 24. సో 10 ఇక్కడ నుంచి ఎంత వస్తుంది 10, ఇక్కడ 10, 10 - 4 6, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది 9 ఉంటుంది, 9 - 2 7, ఇక్కడ 0 ఉంటుంది 10, 10 - 5 5, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది 2 ఉంటుంది 576. ఓకే సరిపోతుంది, 3 డిజిట్స్ వరకు సరిపోతుంది. 0.632 అండర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 is equal to 0.4 is equal to 0.632, 0.632. అర్థమైందా ఈ మెథడ్? ఇందులోపల ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 డిజిట్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దాని పక్కన ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వచ్చే విధంగా పెట్టుకోండి. ఆడ్ నెంబర్ పెట్టినా ఏం కాదు, కానీ ఈవెన్ నెంబర్ పెట్టాలని ఇప్పుడైతే మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 డిజిట్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా 5 జీరోస్ పెట్టినాను. పెట్టి రెండు డిజిట్స్కి మధ్యన పైన బార్ లాగా పెట్టుకోండి. అంటే మనం తీసుకునేటప్పుడు రెండే తీసుకోవాలి, నార్మల్ డివిజన్ కాకుండా ఇందులోపల 2 డిజిట్స్ ఒకటేసారి తీసుకోవాలి పైనుంచి. ఇప్పుడు ఇది 40 దేంతో పోతుందో చూడండి, 6 6 36. ఓకే, ఇక్కడ ఏ నెంబర్ తోటి చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అదే నెంబర్ తోటి చేయాలి. 6కు 6 యాడ్ చేసినాము, యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 12 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ నెంబర్ పెడతామో అదే నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. 3 పెట్టినా కాబట్టి 3 తోటి మల్టిప్లై చేసినాను. తర్వాత స్టెప్లో చూడండి, ఈ 3 యాడ్ చేస్తే 126 కదా, ఇక్కడ 2 పెట్టినా కాబట్టి 2 తోటి చేసినాను. అట్లా ఏ నెంబర్ ఇది ఇక్కడ పెడతామో అదే నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ వేసుకోవాలనే విషయం మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ 0.4. ఇది చూడండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.04, దానికి దీనికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో చూడండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.04 ఎంత సింపుల్గా రాయొచ్చు అంటే, ఇది ఏం చేస్తున్నాను నేను, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పాయింట్ తీసేస్తున్నాను, డెసిమల్ పాయింట్ తీసేస్తే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ 2 డిజిట్స్ కాబట్టి 1 తర్వాత 2 జీరోస్, ఇదెంత 4 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4/100. 4 నేమ్ రాయొచ్చు చెప్పండి, 2 × 2 రాయొచ్చు. డివైడ్ బై 100 నేమ్ రాయొచ్చు, 10 × 10 రాయొచ్చు అండర్ రూట్. సో 4 వాల్యూ 2 × 2 బదులు ఏం రాయొచ్చు, 1 2 రాయొచ్చు. 10 × 10 బదులు 110. సో 2/10 is equal to ఏం రాయొచ్చు, 1 తర్వాత ఒక డిజిట్ తర్వాతనే 0 ఉంది కాబట్టి పైన ఒక డిజిట్ తర్వాత 0 వస్తుంది. సో 0.2 ఎంత, 0.2. ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.04 is equal to how much, 0.2. ఎంత సింపుల్గా మెథడ్ చూడండి, ఇది ఎంత ఈ విధంగా ఉందో. కాబట్టి మనకు ఇట్లా సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా చూసుకోవాలి. బైలో వేసుకుంటే సాల్వ్ అయ్యే, జనరల్గా ఇది బైలో వేసుకుంటే సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉండేది. మనకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఇది ఉండి దీనికి స్క్వేర్ రూట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉంటాయి. అట్లా ఉన్నప్పుడు అట్లా మనము చేసేయచ్చు, సింపుల్గా చేసేయచ్చు. ఓకేనా, ఈ 2 మెథడ్స్ కాపీ చేసుకోండి. వి విల్ గో టు వాట్ అనదర్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి, మోడల్ 17. 0.14 divided by x² is equal to 14. Find the x value. సో దీన్ని ఏం రాయొచ్చు, నాకు 0.14 డివైడెడ్ బై ఉన్న ప్లేస్లో ఇంటూ పెట్టి 1 రాసుకోవచ్చు, అంతే. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 14. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ స్టెప్ లోపల, ఓకేనా, x² ఇటు సైడ్ పంపించి 14 ఇటు సైడ్ పంపిస్తున్నాను. 0.14 డివైడెడ్ బై 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x² వీ కెన్ రైట్. ఇది ఇటు పంపించినాను, ఇది ఇటు పంపించాను, ఇది డివైడ్ అయింది కాబట్టి మల్టిప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ మల్టిప్లై అవ్వడం కాబట్టి డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, 0.14 డివైడ్ బై 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు నేను. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతే పైన పాయింట్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి, న్యూమరేటర్లో పాయింట్ తీసేయాలి, డెసిమల్ పాయింట్ తీసేయాలి అంటే డినామినేటర్లో 1 తర్వాత అన్ని జీరోస్ పెట్టాలి. ఓకేనా, ఆల్రెడీ 14 ఉంది కాబట్టి 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x². 14 గెట్ క్యాన్సల్డ్. సో 1/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ x². 1/100 నేను రాస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ బిఫోర్ 1/100. సో ఈ x² rewriting equation like this. x² is equal to 1/100. So x² is equal to 1/100. Then x is equal to what will happens. నేను ఏమన్నా ఇంతకుముందు స్క్వేర్ రూట్ కనుక ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటకు వెళ్తే స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా, స్క్వేర్ ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది. స్క్వేర్ ఇటు సైడ్ వస్తే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ అటు సైడ్ పోతే స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఇటు సైడ్ పోతుంది కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది 1/100. సో x is equal to 1/100 square root is equal to 1 square root 1 root square root of 1 is equal to 1 square root of 100 is equal to 10 అని తెలుసు. సో x is equal to what we will get 0.1. ఇక్కడ 1 తర్వాత 1 డిజిట్ తర్వాత 0 ఉంది 10 కాబట్టి న్యూమరేటర్లో ఏమవుతుంది, 1 డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ వస్తుంది, రైట్ సైడ్ నుంచి 1 డిజిట్. సో 0.1 వస్తుంది.
So this is the what about the model number 17. Model number 17. Now let me go to the model number 18. Okay, let me stop our class here. So now today's classwork. Classwork is just copy the problems what we have discussed on the board. Homework. Homework number is how much? 75. Exam number is how much? Exam number is also what? 75. Homework number 75, exam number is also 75. సో ఇప్పుడు హోంవర్క్ పేపర్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేయండి, వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేయండి. వాట్సాప్ చేస్తే దే విల్ సెండ్ యూ వాట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అండ్ వాట్ హోంవర్క్ పేపర్స్. ఎగ్జామ్ పేపర్స్ హోంవర్క్ పేపర్స్ పంపిస్తారు, అవి సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్, బాయ్.